So, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So, in the last class, we have seen that if a particle rotates in a um, rotates in uniform circular motion, then let me redraw it. So, if a particle moves in a uniform circular motion, let's say this is the particle, and uh, let's say this is the position vector of the particle, and it's a complex position vector, and its magnitude is given by z equals its magnitude was given by z equals to e to the power I omega t. If it's a complex vector, then the projection of this vector onto x-axis and onto y-axis was what? So that is real axis and imaginary axis. So a to the power I omega t equals to a cos omega t plus I sin omega t, and it is equals to a cos omega t plus I a sin omega t. Fine. So look, this is the, if you take this projection, then let's say the motion is in xy plane, that is a horizontal plane, and it is if you take the projection on the imaginary axis or y-axis, so I should say actually y-axis, because actually if you consider the projection on y-axis, then you can say that the projection of this particle onto y-axis is a simple harmonic motion, and the projection of this particle onto x-axis is also a simple harmonic motion. And for y-axis, the motion can be given as x equals to a cos omega t, and in y-axis the motion can be written as a sin omega t. Okay, so okay, now we will consider another case. So what is the case? This is the case. So let's say now at t equals to 0, the particle's angular displacement is phi. So initial angular displacement equals to phi. Fine. So now if you try to write a complex vector for the position for as a position vector for this particle in uniform circular motion, it should be z equals to a e to the power I omega t plus phi, and in that case the motion along x-axis will be a e to the power a cosine omega t plus phi plus I a sine omega t plus phi. Okay, so this is the case. So if you notice, I don't know, have you noticed one thing or not? এখানে আমি যেইভাবে এটার ডেসক্রিপশনটা মানে যেভাবে আমি হচ্ছে ডেসক্রাইব করতেছি, এটা একটু ম্যাথমেটিক্যালি প্রবলেমেটিক। কেন প্রবলেমেটিক একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে দেখো, আমি ইমাজিনারি এক্সিসে তুমি যেই নাম্বারটা পাও, দ্যাট শুড প্রেজেন্ট সামথিং অন ইমাজিনারি এক্সিস, ওকে,
অ্যান্ড দ্য ওকে ফাইন, আমরা যেটাকে এক্স অ্যাক্সিস বলতেছি সেটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস, এবং রিয়েল অ্যাক্সিসের মধ্যে যে প্রজেকশনটা আছে সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশনে আছে। এবং তুমি আসলে হচ্ছে মানে এক্স অ্যাক্সিস, এই রিয়েল অ্যাক্সিসটাকে এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিস যে কোনোটাই বলতে পারো, সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে, সেটাও ঠিক আছে। বাট ইমাজিনারি অ্যাক্সিসে যেই তুমি মোশনটা যদি আমরা বলি যে ওয়াই অ্যাক্সিস, মানে এটাকে যদি ধরো ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, আমরা আসলে যদি বলি যে না আমরা আসলে ম্যাথমেটিক্যালি অত কনক্রিট হব না যে এটা ইমাজিনারি অ্যাক্সিস বা ওয়াই অ্যাক্সিস দুটাকে একই জিনিস চিন্তা করব, তাহলে কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু ইমাজিনারি অ্যাক্সিস আর কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের ওয়াই অ্যাক্সিস তো সেম জিনিস না। ইমাজিনারি অ্যাক্সিসে আমরা যে নাম্বারটা প্লট করি ওর যে পার্টটা থাকে তার কি কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে? তার কিন্তু ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স বা মানে ওটা ওটা আসলে হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল অবজেক্ট। তো আমাদের কনটেক্সটে আমরা এটাকে ওয়াই এক্সিস বলতেছি, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি মানে তোমাদের আমার মনে হয় বুঝতে পারা উচিত যে এখানে একটু ম্যাথমেটিক্যাল রিগোরাসনেস পুরোপুরি নাই, কনক্রিটনেস নাই, রিগোরাসনেস না, আই শুড সে ম্যাথমেটিক্যালি এটা কনক্রিট না পুরোপুরি। ফাইন, বাট আই থিঙ্ক ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য ফিজিক্স হিয়ার, কিভাবে আমরা হচ্ছে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন আর হচ্ছে ইয়েকে রিলেট করতে পারি, মানে সিম্পল হারমোনিক মোশনকে। হ্যাঁ সামিহা বলো। Sir, can't we use S instead of X to represent displacement? হোয়াট? I was saying, can't we use S instead of X to represent displacement here? Then I guess it would be easier for everyone to understand. Okay, sorry. First of all, this equation would be x. No, no. This is x equals to a, and this is y. Oh, the components. Yes, these are Oh, fine. yeah, These are that's fine. no problem with that. But look at the, one thing. If you see the bugs video, you will find that the description is more mathematically concrete there. In the bugs video, it was a video made by one of the faculties who is in now in leave, Anwar Bhai. So he said that the projection onto the real axis is moving in simple harmonic motion. এখন এখানে কিন্তু এইটাই হচ্ছে রিয়েল অ্যাক্সিস। সো এখানে যে সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে পার্টিকেলটার প্রজেকশনের, সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের কোনো ডাউট নাই। এবং তুমি এটাকে এক্স অ্যাক্সিস বলতে পারো, ওয়াই অ্যাক্সিস বলতে পারো, জেড অ্যাক্সিস বলতে পারো, সেটা কোনো প্রবলেম নাই তোমার। কিন্তু এই যে ইমাজিনারি অ্যাক্সিস, যেটা আমি এটাকে আসলে হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস বলছি, বিকজ ওই যে লাস্ট দিন আমরা যে ভিডিওটা দেখাইছিলাম, আসলে কিন্তু তুমি যখন একটা পার্টিকেল তুমি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে পাবা ইন রিয়ালিটিতে, ধরো একটা তোমার এক্সপেরিমেন্ট, আমরা তো একটা ভিডিওই দেখছি, তুমি এরকম ওই ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবরও তার প্রজেকশনটা আসলে হরাইজন্টালি মুভ করবে। তো আমরা এখানে তোমার কি বলে এই, এবং সেটার এই ইকুয়েশন তুমি এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই দিয়ে লিখলে কোনো প্রবলেম নাই, সেটা আসলে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই হবে। বাট আমাদের যে সুবিধাটা হয় যে আমরা ওই ই টু দি পাওয়ার আই ওমেগা টি ইউজ করে কমপ্লেক্স ভেক্টর যদি বলি, আমরা ওই এ কজ ওমেগা টি প্লাস ফাই, এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই অয়লারের ফর্মুলা ইউজ করে লিখতে পারি। বাট এখানে মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেফারেন্স পার্টিকেল, এটাকে আমরা বলবো রেফারেন্স পার্টিকেল। আর এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এই যে প্রজেকশন যে পার্টিকেলটা থাকে, সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রেফারেন্স পার্টিকেলের প্রজেকশন। তো প্রজেকশন অফ, sorry I should write here, projection of reference particle. Okay, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি ওয়াই অ্যাক্সিসেও একটা প্রজেকশন পাবা। আমার এখানে ওই একটা কমপ্লেক্স ভেক্টর নেওয়ার বিয়েটা হচ্ছে যাতে আমি হচ্ছে তোমার ওই অয়লারের ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, ইভেন অয়লারের ফর্মুলা যদি ইউজ নাও করি, মানে আমার যদি এরকম একটা ভেক্টর থাকে r equals to a e to the power
ওমেগা টি, তখন কি সম্ভব? তখন কিন্তু সম্ভব না আর লেখা, মানে এরকম এই কোসাইন সাইনে। তো আমার তখন হচ্ছে তোমার উম, তো তখন তখন অন্য ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইউজ করে করতে হবে। বাট মেইন আইডিয়াটা বুঝতে পারছো যে এখানে আমরা কি করতেছি? হ্যালো? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. গুড। সো ফাইন। নেক্সট আমরা যেটা দেখব যে একটা পার্টিকেল যদি ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে থাকে, হোয়াট অ্যাবাউট ইটস ভেলোসিটি অ্যান্ড acceleration? So let's say the particle is in uniform circular motion, and at any point the velocity, at any point, let's say the motion is anti-clockwise, at any point the velocity is along the tangent, and the magnitude of the velocity should be omega a if the circle is radius of the circle is a, and here the position vector will be given by z e to the power I omega t. Fine. So here this is the magnitude of v at this point. Okay, so if this is the position vector, what should be dz by dt? It should be I omega a. Okay, let me write it in other way. Ai omega t dz by dt cosine omega t plus I sine omega t, and here we will write dz by dt equals to a into d by dt. This a is constant, we are taking it out of integration. So a d dt of cosine omega t I sine omega t. Okay, let me use I omega t plus phi here, which is the general form. Cosine omega t plus phi sine omega t plus phi. So a into cosine omega, derivative of cosine omega t plus phi equals to omega minus sine omega t plus phi plus a omega cosine omega t plus phi. So from here we have what? And there is a I here, there is a I here. So minus omega a sine omega t plus phi, and this is I omega a cosine omega t plus phi. Now look, what was our x and y? X was a cos omega t plus phi, y was a sine omega t plus phi. Now what is our velocity? And this is position. So what about velocity? So velocity is that is speed. This was the magnitude of the position, or component of velocity, right? So component of position vector and component of velocity. So minus omega a sine omega t plus phi, and this is omega a cosine omega t plus phi. So look, if you consider the here the projection of the reference particle is moving in uniform simple harmonic motion, and its equation, its position is given by the solution of the equation of motion for simple harmonic motion. Similar case for y. This is the velocity expression for simple harmonic motion. So yes, we are getting the similarities. Okay, now what about acceleration? So acceleration will be dz square by dt square, when these will be what?
So minus omega square a cosine omega t plus phi plus what it should be. It should be I omega square a. There should be a minus sign here. Minus I omega square a sine omega t plus phi. So uh, so this is the x and this is the y, so you can write for the component of acceleration, what are the component? Minus omega square a cosine omega t plus phi and omega minus omega square a sine omega t plus phi. And now you know that what is the condition for simple harmonic motion. This was the equation. Okay, so look, this is x, this is minus omega square x, this is y, this is minus omega square y. So yes, indeed we can relate uniform circular motion and uniform circular motion and simple harmonic motion. Now what are the, how can we relate? So we had to find some we had to conclude something more concrete. So number one, what is number one? Number one, look, the radius Sir, of, আপনি present করছেন না, screen disappeared. wait. Number one, the radius of the uniform circular motion equals to the amplitude of the SHM, simple harmonic motion. Okay, now next, number two, the angular speed or the angular speed of the uniform circular motion equals to the angular frequency of the SHM. If the angular speed is equal to the angular frequency, then look, let's say for a simple harmonic oscillation, the angular speed is omega. Now what should be the time period for this uniform circular motion? Twice pi by omega equals to t. T is the time period, so time period will be same for both uniform circular motion and simple harmonic motion. Frequency will also be same, since frequency f equals to what? Frequency f equals to twice pi omega, right? So this is frequency. Okay, so let me check, have I write it correct? Omega equals to twice pi f. So the time period and frequency of uniform circular motion is the
equals to the equal to the time period and frequency of SHM. So these are the things we can conclude from here. Okay, fine. Now, is there any question? No, sir. Okay. Sir, not a question, but I have kind of a like observation, like why we assuming the imaginary axis was correct for us. Is it something like aside from it being like convenient for us to write it as a Euclid's solution, is it something like if we are like moving our perspective and looking at it as like x, the ball was moving in a x-axis only in the circular motion as we saw in the last video, we can't actually tell if the ball is like moving when the ball is forward to us and when the ball is backward to us. Is শুনতে পাই নাই শেষেরটুকু ball is clear with moving my question? ball is forward to us, ball is backward to us, এরপরে শুনতে পাই নাই হ্যালো Oh, I think my network is also having some problems. আবার বলো, অসুবিধা নেই। So last class when we saw the video, we saw the ball in moving in a circular motion, but if we like shift our perspective and look at it from one side, then we found out that from the x it is actually following the simple harmonic motion rule. That much was fine, but we can, because the ball is actually moving in a circle during our when we are looking at the ball from the just because of the x-axis, so it's moving forward and backwards in vision, we can't actually tell if it's like so far back or in front of us. We can't pinpoint from the x-axis. Is that why we are considering imaginary? Because the number is like behaves weird. Can be moving, I'm saying it can be moving clockwise or anti-clockwise, and it doesn't matter to us from the x-axis. আচ্ছা, সো ইয়েতে আমি আমি না আমার ধারণা যে আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছি, বাট যদিও কিছুটা কেটে গেছে, সো লেট মি অ্যান্সার। সো দ্য পয়েন্ট অফ using imaginary number is you can use Euler formula, and you can use, actually, though I have calculated these things using dz by dt and d square z by dt square using the expansion of Euler formula, but we could have did these also. Dz by dt we could have write I omega a e to the power I omega t. We could have write these also, and d square z by dt square. Okay, let's see what are the components of this. So if you write this, then I omega a e to the power I omega a, there will be I omega cosine of omega t. That's also something I noticed. Yes, it's just I omega every time. And let me check. And minus I into I minus 1, then omega a sin omega t. So আমি এখানে ওমেগা টি না ওমেগা টি প্লাস ফাই ইউজ করছি, তো না ফাই ইউজ করছি। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল অয়লারের ফর্মুলাটা ইউজ করলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে যায়, সরি কমপ্লেক্স নোটেশনটা ইউজ করলে ক্যালকুলেশনটা ইজি হয়ে যায় তোমার ডেরিভেটিভগুলি। অনেক ক্ষেত্রে তুমি দেখবা প্রবলেম সলভ করতে গেলে ওই ট্রিগোনোমেট্রিক যে ফর্মুলাগুলি সাইন এ প্লাস সাইন বি কজ এ প্লাস কজ বি এরকম কিছু নিয়ে আর কি ডিল করা লাগে। তো সো দ্যাট দিস থিংস we can we do use complex vector so that we can actually avoid those trigonometric calculations, but I actually use the trigonometric expansion and then did the calculations.
This is the main point of using complex vector. And now about the projection. Now look, actually আমরা যে প্রজেকশনটা এক্স এক্সিসে কিংবা ওয়াই এক্সিসে দেখতেছি, দুইটাই তো হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন। এবং এটা আসলে যদি তোমার তুমি যদি ইয়েতে চিন্তা করো, ধরো তোমার কোনো ইয়ে দরকার নাই, কমপ্লেক্স ভেক্টর দরকার নাই, তুমি এটাকে সিম্পলি চিন্তা করো হচ্ছে একটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, যার রোটেশন তুমি হচ্ছে একটা ইয়ে দিয়ে ডিনোট করবা, কি বলে, তোমার একটা পজিশন ভেক্টর, একটা রিয়েল ভেক্টর দিয়ে ডিনোট করবা। তো সেই রিয়েল ভেক্টরটা যদি তোমার ধরো তোমার রিয়েল ভেক্টরটার যে রেডিয়াসটা, যে সার্কুলার পাথের রেডিয়াসটা হচ্ছে এ। তো রেডিয়াস যদি এ হয় তাহলে তার এবং ইউনিফর্ম স্পিডটা যদি ওমেগা হয়, এবং তোমার ধরো ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে ফাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যেটা বলতেছি লিখি তাহলে দেখতে সুবিধা হয়। আমরা যদি কমপ্লেক্স ভেক্টরের বদলে এটা ইউজ করতাম, তো আর ইকুয়ালস টু হচ্ছে তোমার এ ই ওমেগা টি প্লাস ফাই। এটা কি করা যেত? এখান থেকে আমরা এক্সপ্রেশন পাবো না, তো এটা ক্যান্সেল। তো হোয়াট উই ক্যান ডু, আমরা যদি এটা করি r equals to a and this is the uniform circular motion. Okay, so this is omega t, let's say this is phi and angular speed is omega. তো তার মানে হচ্ছে যদি t equals to 0 তে তার হচ্ছে phi থাকে, তো t equals to 0 to ধরো ডেল্টা t টাইম, ডেল্টা t হচ্ছে তোমার t একটা টাইম t প্রাইম, সেখান থেকে হচ্ছে 0 এই টাইমের মধ্যে। সো ডেল্টা টি টাইম, আচ্ছা লেটস সে ডেল্টা টি ইউজ না করি, নোটেশন নিয়ে কনফিউজড হয়ে যাবা। তো টি ইকুয়ালস টু 0 তে ফাইও ধরা দরকার নাই, লেটস সে টি ইকুয়ালস টু 0, ফাই ইকুয়ালস টু 0। এখন ওয়েন টাইম টি ইকুয়ালস টু টি, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ওমেগা টি। ওকে, তো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা তখন হবে হচ্ছে ওমেগা টি। সো ইউ নো ফ্রম পোলার কোঅর্ডিনেট যে এটার এক্স কম্পোনেন্টটা হবে হচ্ছে এ কজ ওমেগা টি, আর হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্টটা হবে এ সাইন ওমেগা টি। যদি একটা ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট থাকে, এটা হয়ে যাবে এ কোসাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই, আর এটা হয়ে যাবে হচ্ছে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই। আমরা কিন্তু এই কনসেপ্ট ইউজ করেও কাজটা করতে পারতাম। ওকে, বাট এখানে কমপ্লেক্স ভেক্টর ইউজ করার একটাই রিজন, সো দ্যাট আমাদের কাজগুলি যাতে একটু ইজিয়ার হয়। হ্যালো, এম আই অডিবল? হ্যালো হ্যালো, কি ব্যাপার, কেউ কি শুনতে পাচ্ছে না? হ্যালো, স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, লাস্ট কতটুকু শুনছো? লাস্ট 1 মিনিট তেমন। আচ্ছা, I mean, আমি যেটা বলতেছিলাম যে আমরা কমপ্লেক্স ভেক্টরের বদলে একটা ভেক্টর ইউজ করতে পারতাম, যেই একটা আর ভেক্টর, যেই এবং ধরো এই আর ইকুয়ালস টু আর ভেক্টর, এবং সেটা একটা পার্টিকেলের পজিশন ভেক্টর যেটা ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনে রোটেট করতেছে এবং তার রেডিয়াস হচ্ছে এ। তো ম্যাগনিটিউড অফ আর ইকুয়ালস টু এ এবং অ্যাঙ্গুলার স্পিড হচ্ছে ওমেগা। ইন দ্যাট কেসও আমরা কিন্তু এক্স কম্পোনেন্ট ওয়াই কম্পোনেন্ট এই দুইটা পেতাম, এ কোসাইন ওমেগা টি এবং এ সাইন ওমেগা টি, ওটা ম্যাথমেটিক্যালি রিগোরাসলি পেতাম, তাতে কোনো সমস্যা নাই। আরেকভাবেও আমরা ম্যাথমেটিক্যালি হচ্ছে রিগোরাসলি কাজটা করতে পারতাম। এখন আমরা তো যদি বলি যে রিয়েল এক্সিসের প্রজেকশন হচ্ছে এক্স, এখন রিয়েল এক্সিস যে তোমার ওটাকে এক্সই ধরতে হবে এরকম তো কোনো কথা নাই। আমরা ওটাকে এক্স এক্সিস বলতে পারি, ওটাকে ওয়াই এক্সিস বলতে পারি, ওটাকে জেড এক্সিস বলতে পারি, আমরা 3D কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট যে কোনো এক্সিসে ওটাকে কনসিডার করতে পারি। আলটিমেটলি তোমার কমপ্লেক্স নাম্বারের যে দুইটা কম্পোনেন্ট, একটা হচ্ছে রিয়েল এক্সিস, একটা হচ্ছে ইমাজিনারি এক্সিস। এখন এই যে রিয়েল এক্সিস, এই রিয়েল এক্সিসটা এক্স এক্সিস হতে পারে, তোমার কি বলে ওই এক্স ওয়াই এক্সিস হতে পারে, জেড এক্সিস হতে পারে, হ্যাঁ, কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের। এটা তোমার অ্যালং ডায়ামিটার আসলে যে কোনো এক্সিসই হতে পারে। হ্যাঁ, তো এটা আসলে হচ্ছে তোমার যে কোনো একটা এক্সিস ধরলে
তুমি যদি ধরো ইকুয়েশনটা তুমি এক্স অ্যাক্সিস কিংবা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তুমি বলতে চাও যে রিপ্রেজেন্ট করবা, তুমি যে কোনো একটা অ্যাক্সিস ধরে ওইটাও ম্যাথমেটিক্যালি কনক্রিটলি করতে পারতা, তাতেও কোনো সমস্যা নাই, যেটা আমাদের বাক্সের ভিডিওতে করছে। আমি যেটা দেখাইছি সেটা হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ম্যাথমেটিক্যালি কনক্রিট। এখানে আমি বলছি কমপ্লেক্স ভেক্টর ধরবো, এবং কমপ্লেক্স ভেক্টর ধরে হচ্ছে ওই ইমাজিনারি অ্যাক্সিসটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস বলছি, আর হচ্ছে এটাকে এক্স অ্যাক্সিস বলছি, হুইচ ইজ নট ম্যাথমেটিক্যালি কনক্রিট। আমি বারবার এই কথাটা ফোকাস করতেছি, এটা একটু মানে জোর দেওয়া দরকার। বাট সুবিধাটা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স ভেক্টর ইউজ করার, সেটা হচ্ছে তোমার ওই ক্যালকুলেশনগুলি ট্রিগোনোমেট্রিক তুমি অনেক জায়গাতেই অ্যাভয়েড করতে পারো। ওকে, so when you will do advanced physics courses, you will see that using these notation is often pretty much useful. Okay, আচ্ছা, so আমরা, because look at this, if you z equals to, let's say তোমার একটা ইকুয়েশন হচ্ছে x, this is the equation for simple harmonic oscillation. Okay, so if you x equals to e to the power I omega t, let's say, so আচ্ছা এটাকে আমরা x না ধরে, x দিলে আবার x axis বোঝায়, r দিয়ে ডিনোট করি। সো r ইকুয়ালস টু, সমস্ত কিছুই তো হচ্ছে ইউজ করে ফেলছি নোটেশন, একটা আলাদা সিম্বল দরকার। হোয়াট শুড আই ইউজ? পি ইউজ করি। তো পি ধরো হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল, পি ডাবল ডট ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার পি, পি ইজ আ ফাংশন অফ টাইম। So now if p equals to e to the power I omega t, so what is p double dot? P double dot, let's calculate p dot first. P dot is I omega e to the power I omega t, and p double dot is minus omega square e to the power I omega t. So p equals to I e to the power I omega t is a solution of a equation of a simple harmonic motion. So look, this is one reason why we are using this complex function. Okay, number one. Number two, it makes the calculation simpler. বুঝতে পারছো? Yes, sir. ওকে, সো এটা আসলে একটু কমপ্লিকেটেড টপিক। আচ্ছা, প্রথম ক্লাসে আমাকে কে জানি বলছিল যে ইয়ে ধরা যাবে, ভুলে গেছি একজন। আমি বলছিলাম যে এটা আমরা অ্যাসাইনমেন্টে করব, বাট ক্লাসেই দেখালাম। কে বলছিল? নাই মেবি, বাট বলেছিল, হুম, মেবি নৌশিন বলেছিল। ওকে, গুড। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল। সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল is actually another a bit complicated topic. So what is superposition principle? Superposition principle is স্যার সুপারপজিশন কি এটা যে মানে একটা কোণ একই সাথে অনেকগুলো স্টেটে থাকতে পারে, লাইক right, বলতেছি। So superposition of simple harmonic motion. So what are the superposition principle statement? For all linear systems, the net response caused by two or more inputs is the sum of the responses
that would have been caused by each input individually. তো জিনিসটা খুব সোজা দেখে মনে হয় যে for all linear system the net response caused by two or more inputs is the sum of the responses that would have been caused by each input. ধরো if input A produces if input A produces X and input B produces Y, response X, response Y, then combined input A plus B produces response X plus Y. So বললে বুঝবা যে মানে একটু ফিজিক্যাল কেস থেকে এক্সাম্পল দিলে। এখন আমাদের কয়েকটা টার্ম জানতে হবে ফার্স্টে, সেটা হচ্ছে লিনিয়ার সিস্টেম কি জিনিস। তো লিনিয়ার সিস্টেম হচ্ছে যাদের ইকুয়েশন অফ মোশন লিনিয়ার। তো হোয়াট ইজ লিনিয়ার ইকুয়েশন? তো লিনিয়ার ইকুয়েশন দেখো, প্রত্যেকটা ইকুয়েশন অফ মোশনে আইদার একটা ভ্যারিয়েবল থাকে এবং একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকে এবং হচ্ছে তোমার তার বিভিন্ন অর্ডারের ডেরিভেটিভ থাকে। সো তার জেনারেল ফর্মটা হয় এরকম, সি নট ইন্টু এফ এক্স, হ্যাঁ, উইচ ইজ দ্য ফাংশন অফ এক্স। এটাকে আসলে হচ্ছে তোমার টাইম ডিপেন্ডেন্টও হতে পারে, মানে এক্সটা টাইমের উপর ডিপেন্ড করতে পারে। এখন যদি টাইমের উপর ডিপেন্ড নাও করে তাহলেও মানে ধরো এমন একটা ফাংশন যেটা হচ্ছে তোমার এক্স ডিপেন্ডেন্ট নট টাইম, তাহলেও হচ্ছে এটাকে আসলে আমরা হচ্ছে লিনিয়ার ইকুয়েশনই বলবো। সো একটা সিস্টেমকে ডেসক্রাইব করে এরকম একটা ইকুয়েশন যদি হচ্ছে, মানে ইকুয়েশন অফ মোশন তো ইউজুয়ালি টাইম ইনভলভ থাকে, মানে সবসময় টাইম ইনভলভ থাকে, বাট এখানে তোমার হচ্ছে যদি মানে আলটিমেটলি আমি আগে লিনিয়ার ইকুয়েশন কি সেটা বলে নিই। লেটস সে কোনো একটা ফাংশন হচ্ছে সি নট এফ অফ এক্স, দেন হচ্ছে সি ওয়ান, মানে এফ অফ এক্স একটা ফাংশন, সি ওয়ান এফ প্রাইম এক্স, সি টু এফ ডাবল প্রাইম এক্স। তো এই ফর্মের যদি হয় এফ প্রাইম এক্স এফ ডাবল প্রাইম এক্স হচ্ছে এফ এক্স এর ডেরিভেটিভ, if some equation has this form for any system, so then it is called linear system. এখন কথা হচ্ছে যে সিস্টেমের জন্য তো ইকুয়েশন অনেক রকম হতে পারে, রাইট? তো এটা হতে পারে যে তোমার সিস্টেমকে ডেসক্রাইব করতেছে সিস্টেমের পজিশন রিলেটেড ইকুয়েশন, মানে এটা আসলে হচ্ছে তোমার কিছুটা কনটেক্সট দেখেই বুঝতে হবে। বাট তুমি যদি এরকম একটা কেস নিয়ে চিন্তা করো যে এমন কিছু ফিজিক্স নিয়ে কনসিডার করতেছো, হ্যাঁ, যেই ফিজিক্সগুলিতে তোমার যে ইকুয়েশনগুলি লাগতেছে সেইগুলি হচ্ছে লিনিয়ার, ওকে। সেই ফিজিক্সের ডিপেন্ডেন্ট যে ফিজিক্সগুলি আছে, হ্যাঁ, সেই ধরো তুমি মানে প্রথমে একটা থেকে হচ্ছে মানে তোমরা আমরা যখন কোনো একটা সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করি তার কিন্তু একটা ফিজিক্স থাকে, হ্যাঁ। সো ফর এক্সাম্পল মানে ফিজিক্স থেকে আমি এটা একটু বলি যে ধরো এলসি সার্কিট বলতেছি। এখন এলসি সার্কিটের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে আমি আসলে হচ্ছে চার্জটা নিয়ে জানতে চাচ্ছি, এটা একটা ফিজিক্স। ক্যাপাসিটরের কি কন্ডিশন, সেটা একটা ফিজিক্স। সো এরকম ডিফারেন্ট আমরা সিস্টেমে ডিফারেন্ট থিংস নিয়ে স্টাডি করি। তো আমরা ওই সিস্টেমে যে জিনিসটা নিয়ে কনসার্নড, হ্যাঁ, যেটা নিয়ে, সেইটার যদি এরকম কোনো ইকুয়েশন থাকে এই ফর্মের, সেটাকে ডেসক্রাইব করতে পারে সি নট এফ এক্স, সি ওয়ান এফ প্রাইম এক্স, সি টু এফ ডাবল প্রাইম এক্স প্লাস সি এন এফ এন এক্স, হ্যাঁ, তখন ওই সিস্টেমটাকে আমরা লিনিয়ার সিস্টেম বলবো। ফর এক্সাম্পল তোমার এই সিম্পল হার্মোনিক মোশন, তো সিম্পল হার্মোনিক মোশনের ক্ষেত্রে তুমি মোশন কথা চিন্তা করো, মোশনের ক্ষেত্রে সবসময় টাইম ইনভলভ। তো এই যে এক্স ডাবল ডট টি,
এটা হচ্ছে তোমার ডাবল ডেরিভেটিভ। তো লেট মি রাইট ইন দিস ফর্ম। তো ইকুয়েশনটা কি? ইকুয়েশনটা ছিল এক্স ডাবল ডট প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে 0। আমি যদি এটার সাথে এই ফর্মে লিখি তাইলে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার এক্স অফ টি প্লাস এক্স ডাবল ডট ইকুয়ালস টু 0। একটা কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে তোমার ওমেগা স্কোয়ার আর একটা কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে 1। দিস ইজ আ লিনিয়ার ইকুয়েশন বিকজ তুমি যে মোশনটা নিয়ে ডিসকাস করতেছো অবজেক্টের, সো সেই মোশনকে ডিসক্রাইব করে যে ইকুয়েশনটা, সেই ইকুয়েশনটা এই ফর্মের সাথে ম্যাচ করে। তো এরকম যদি হয় যে আমাদের যে এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট, সেইটার এই এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের ফিজিক্সকে ডিসক্রাইব করে সেই ইকুয়েশনটা হচ্ছে লিনিয়ার, দেন আমাদের ওই এরিয়া অফ ইন্টারেস্টটা হচ্ছে লিনিয়ার সিস্টেম। তো এই আইডিয়াটা আসলে তোমাদেরকে আসলে যত বেশি তোমরা কনটেক্সট দেখবা তত বুঝতে পারবা। আচ্ছা, সো লিনিয়ার ইকুয়েশনের প্রপার্টিটা দেখো, আমাদের যে ডেরিভেটিভ বা ফাংশন থাকবে সমস্ত কিছুরই পাওয়ার হবে 1। ঠিক আছে, তো এটা হলো নাম্বার 1 পয়েন্ট। অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য মানে কি প্রপার্টি, সমস্ত কিছুরই পাওয়ার হবে হলো 1। এখন যদি এরকম হয়, এখন ধরো ওই সিস্টেমের মধ্যে একটা ঘটনাটা ঘটতেছে, যেমন ঘটনাটা কি হতে পারে আমরা দেখি। ধরো কোনো একটা চার্জের জন্য এখানে Q1 চার্জ আছে, এখানে Q2 চার্জ আছে। তো সো Q1 চার্জের জন্য তুমি এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড জানো, Q2 চার্জের জন্য হচ্ছে এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড জানো। তুমি ইলেকট্রিক ফিল্ড কিভাবে বের করো? তুমি বের করো হচ্ছে E1 which is due to Q1, অ্যাকচুয়ালি E1 প্লাস E2 এভাবেই লিখি। তো এইটা হচ্ছে তোমার সুপারপজিশন প্রিন্সিপালের একটা এক্সাম্পল, যে আমরা এটার জন্য আলাদা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউজ করি, এটার জন্য আলাদা ইলেকট্রিক ফিল্ড ইউজ করি। ওকে, এবং এরপরে হচ্ছে অ্যাড করে দিই। এখন তোমার এইখানে সিস্টেমটা হচ্ছে লিনিয়ার, যে তোমার এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের যে এক্সাম্পলের কথাটা বললাম। নাও তো এখানেও আমার দেখো আমাদের এই যে সিস্টেম যেটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন সেটা হচ্ছে লিনিয়ার। তো তুমি সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনে আমরা একটা কেস দেখবো যে এটা কিভাবে কাজ করে, তাইলে ব্যাপারটা আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো লেট মি ডেসক্রাইব দিস। তো ধরো একটা কেস 1, সেটা হচ্ছে ধরো একটা সিম্পল হারমোনিক মোশন যেখানে ইনিশিয়াল কন্ডিশন এক্স নট নট ইকুয়ালস টু 0, বাট ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা হচ্ছে 0। কেস 2 যেটা, সেখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা হচ্ছে 0, সরি ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট 0, ভি নট হচ্ছে নন জিরো। এখন আমার কেস 3টা কি সেইটা জানতে চাই। এখন কেস 3তে তোমার হচ্ছে এক্স নট নন জিরো, ভি নটও হচ্ছে নন জিরো। এখন এই যে তোমার সিম্পল হারমোনিক মোশন, এটার জন্য একটা সলিউশন আছে, লেটস সে সেই সলিউশনটা হচ্ছে x1 অফ টি। এটার জন্য একটা সলিউশন আছে x2 অফ টি। এটার জন্য একটা সলিউশন হবে হচ্ছে x3 অফ টি। সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল বলে x3 অফ টি ইকুয়ালস টু x1 অফ টি প্লাস হচ্ছে x2 অফ টি। এখানে দেখো তোমার এই যে দুইটার যে কম্বাইন্ড, তুমি যদি এই দুইটা ইনিশিয়াল কন্ডিশনের কম্বিনেশন নাও, তাহলে কিন্তু তুমি এইটাই পাবা যে এক্স নটও জিরো নন জিরো, ভি নটও হচ্ছে নন জিরো। ঠিক আছে, তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমার যদি এরকম একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন থাকে, এই যে এই লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, এবং তার একটা সলিউশন হয় হচ্ছে হলো গিয়ে x1 টি এবং আর একটা সলিউশন হয় x2 টি, দেন or আমরা এখানে fxই লিখি, এখানে তো আসলে আমরা x এর ফাংশন নিছি। তো ধরো এই লিনিয়ার ইকুয়েশনের একটা সলিউশন হচ্ছে f1x আর একটা সলিউশন হচ্ছে f2x। তাইলে তার সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল বলে
f1x প্লাস f2x ও একটা সলিউশন হবে। বুঝতে পারছো? তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল, এবং সুপারপজিশন প্রিন্সিপালটা আসলে একটা এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন থেকে আসছে। হ্যাঁ, এটা তো মানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার মানে ফিজিক্সে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সাম্পলটা বললাম, ফিজিসিস্টরা বলছে হচ্ছে এটা এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন থেকে। আই ডোন্ট নো হু সেইড ইট ফার্স্ট, ফিজিসিস্ট অর ম্যাথমেটিশিয়ান, কারা হচ্ছে আগে বলছে যে সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল উড ওয়ার্ক, বাট ম্যাথমেটিশিয়ানরা প্রুভ করছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো যে f1x আর f2x এরা যদি হচ্ছে তোমার ইয়ে করে কি বলে দুইটা আলাদা আলাদা সলিউশন হয়, তাইলে হচ্ছে এদের কম্বিনেশনে সলিউশন হবে। এখন শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কে কে জানে? ওয়ান ডিমেনশনাল শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আরো মনে নেই? ভর শক্তির যে ইয়েটি স্যার ওইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভর শক্তির যে ইকুয়েশনটা স্যার ওইটা। না, স্যার শ্রোডিঞ্জারের ইকুয়েশনটা কি, এটা কোশ্চেন ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, কেউ মানে একটা সিম্পল ফর্ম বলতে পারলেও হবে। তো লেট মি রাইট। হ্যাঁ, তো শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন তোমরা হচ্ছে যারা অ্যাটমিক ফিজিক্স করো নাই এখনো বা কোয়ান্টাম মেকানিক্স করছো, তারা সবাই হচ্ছে মানে জেনে যাবা। মেবি হচ্ছে ভুল লিখছি, এটা হবে হচ্ছে স্পেস, সরি, ডেল এক্স স্কোয়ার, আর হচ্ছে এটা হবে হচ্ছে তোমার আইএইচ কাট দিয়ে লিখি। স্যার এই শ্রোডিঞ্জারের ইকুয়েশন তো এটাই বলে যে একটা কণা একই সাথে অনেক স্টেটে থাকতে পারে আনলেস উই অবজার্ভ, লাইক। হ্যাঁ, সেটার জন্যই বললাম একটু অ্যাড করা দরকার, বিকজ লুক, শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনও, এই যে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কিন্তু আসলে বেসিক্যালি একটা ওয়েভ ইকুয়েশন। হ্যাঁ, তো এই আমরা যে কেন আমি বলি যে সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন, ওয়েভ, এগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট, ওখানে দেখবা যে হচ্ছে খুব মানে অনেক কেসেই ওয়েভ ইকুয়েশন, ওয়েভ সলিউশন সরাসরি লিখে দিচ্ছে, বিকজ ইকুয়েশনটা হচ্ছে একটা ওয়েভ ইকুয়েশন। তো যেহেতু ওয়েভ ইকুয়েশনের সাথে ম্যাচ করে, তার মানে সলিউশন ওই ফর্মে হবে, জাস্ট খালি ওই প্যারামিটারগুলি ওই অনুযায়ী লিখে দিলেই হচ্ছে। এখন আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোশ্চেন আছে এই আচ্ছা, ব্যাপারে। আমি একটু শেষ করে নেই। তো শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের এই ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এই সাই এক্স টিটা। তো সাই এক্স টিটার আসলে কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স নাই, তবে সাই স্কোয়ার এক্স টি এর একটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। আমি ওগুলিতে যাব না। হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে, ইটস আ ওয়েভ ইকুয়েশন, এবং এইটার আরেকটা ফর্ম আছে এইচ সাই ইকুয়ালস টু হচ্ছে ই সাই। এই দুটো আসলে সেম ইকুয়েশন, তো আমরা সিম্পল ফর্মটাই দেখি, এইচ সাই ইকুয়ালস টু ই সাই, সাই টি আর কি। তো এখন দেখো এখানে সাই এর পাওয়ার হচ্ছে 1, বা তুমি যদি এই ইকুয়েশন দেখো, এটা দেখলেই তোমাদের জন্য আসলে মনে হয় ভালো। তো কারণ এখানে আবার ডেরিভেটিভগুলি লেখা আছে। সো দেখো ডেরিভেটিভ যেগুলি আছে ডেল স্কোয়ার সাই প্লাস ডেল এক্স স্কোয়ার, বাট সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, কিন্তু সেকেন্ড ডেরিভেটিভের হোল পাওয়ার বলে কিছু নাই, মানে পাওয়ার হচ্ছে এই টোটালটার পাওয়ার 1, এই সাই এক্স টি এর পাওয়ার 1, সাই এক্স টি এর পাওয়ার 1। তো এই শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে যদি সাই 1 একটা সলিউশন হয় আর সাই 2 আরেকটা সলিউশন হয়, তাহলে সাই 1 প্লাস সাই 2 আরেকটা সলিউশন হবে। এটা অ্যাকর্ডিং টু সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, এবং এই সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল দেখবা যে ঘুরে ফিরে ইউজ করতেছে মানে খুবই ভ্যাস্টলি ইউজ একটা জিনিস। তো আমরা যেই কেসটার কথা বললাম, এটা আমরা একটু ম্যাথমেটিক্যালি অ্যানালাইসিস করে দেখব। তার আগে অয়ন, তোমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলো। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, যেহেতু স্যার এই সুপারপজিশনে বলা হয় যে আমরা অবজার্ভ না করা পর্যন্ত সুপারপজিশন কোলাপস করবে না, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার অবজারভেশনের সাথে, আমাদের অবজারভেশনের সাথে স্যার মানে সুপারপজিশন কোলাপস করার রিলেশনটা আসলে কিভাবে স্যার? তো ধরো আমরা অবজার্ভ করি নাই, জি স্যার। তো লেট মি, আচ্ছা এটা স্যার আমরা অবজার্ভ করি বা না করি, চাঁদ কিন্তু চাঁদের জায়গাতেই থাকতেছে। দাঁড়াও, আমি ইয়েতে আগে তোমার কোয়েশ্চেন উত্তর দিয়ে নি। আচ্ছা এইটা একটু কমপ্লিকেটেড টপিক, সো অন্যরা কেউ যদি বুঝতে না বুঝলেও এটা সমস্যা নাই, আর কারো কোনো আগ্রহ থাকলে কোয়েশ্চেন করতে পারো। ধরো একটা শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনের জন্য একটা সলিউশন হচ্ছে সাই 1 আর একটা সলিউশন হচ্ছে সাই 2।
জেনারেল সলিউশনটা হচ্ছে সাই সি সাই 1 c1 সাই 1 c2 সাই 2। এখন এই যে c1 আর এই যে c2 এইটা আসলে ডিনোট করে তার আসলে এই স্টেটে থাকার প্রবাবিলিটি কত, মানে c1 হচ্ছে সাই 1 স্টেটে থাকার প্রবাবিলিটি কত, c2 হচ্ছে সাই 2 স্টেটে থাকার প্রবাবিলিটি কত। তো তোমাদেরকে আর একটু ভেঙে দেই জিনিসটা। ইলেকট্রনের স্পিন কত? স্যার হাফ প্লাস 1 মাইনাস প্লাস হাফ আর মাইনাস 1 হাফ। মাইনাস হ্যাঁ, তো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও এরকম স্পিন স্টেট দিয়ে একটা জেনারেল সলিউশন তৈরি করা পসিবল। এখন ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে ধরো, মানে আমি খুবই সিম্পল ইয়েতেই বলতেছি, একটা ইকুয়েশন ধরো এরকম আর কি, ওর জেনারেল সলিউশন হচ্ছে এইটা, একটা হচ্ছে এরকম প্লাস, হ্যাঁ, তার আগে একটা কনস্ট্যান্ট আছে, আর এটা হচ্ছে মাইনাস। এখন তুমি আসলে কোন ইয়েতে পাবা, প্লাস হাফে পাবা না মাইনাস হাফে পাবা? এখন এই যে c1 আর c2 এরা বলে যে এটা একটা প্রবাবিলিটি, এটা সিম্পলি একটা নাম্বার। ধরো c1 যদি হয় হচ্ছে তোমার, মানে c1 c2 হচ্ছে একটা নাম্বার, সেটা কোনো ইয়ে না, ঘটনা না। আর আমাদের দরকার হচ্ছে মেইনলি যে এই অবজারভেশনের সাথে সম্পর্কটা কি, তাই তো? তো অবজারভেশনের সাথে আসলে সম্পর্কটা কি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি খুবই কমপ্লিকেটেড একটা কোয়েশ্চেন। যে আমরা মানে তাকে আমরা যখন অবজার্ভ করি তখন ধরো আমরা বলতেছি যে যদি প্লাস স্টেটে পাচ্ছি সে আসলে প্লাস স্টেটে চলে আসতেছে বা কলাপস করতেছে, আর হচ্ছে যদি মাইনাস স্টেটে দেখতেছি বলতেছি যে মাইনাস স্টেটে চলে আসতেছে বা কলাপস করতেছে। তো আমি আসলে এটা ঠিক উত্তর জানি না। তো তুমি যেটা বলছো যে চাঁদ তো চাঁদের জায়গায় থাকতেছে, এখন চাঁদ তো আসলে চাঁদের জায়গাতেই থাকতেছে, মানে যদিও চাঁদ একটা ম্যাসিভ অবজেক্ট এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইউজ করা হয় খুবই খুবই স্মল অবজেক্ট, কিন্তু কিন্তু তাতেও আসলে তোমার যে কোয়েশ্চেনটা এইটার ক্ষেত্রে, মানে তোমার যে লজিকটা, সেই লজিকটার এগেনস্টে আমি কিছু বলতে পারতেছি না। কোয়ান্টাম এনগেলমেন্ট কিনা জানি না, হ্যাঁ তারেক বলছে, বাট আমার আমার অ্যান্সার হচ্ছে যে অয়ন যেটা বলছে এই কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার আমি আসলে ক্লিয়ারলি জানি না। হ্যাঁ বলো তুহিন। স্যার আমি এক জায়গায় শুনছিলাম যে পুরো ইউনিভার্সিটি নাকি ওই ইয়া আছে, ওয়েভ ইকুয়েশন আছে, শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটা। বুঝতে পারি নাই। মানে হোল ইউনিভার্সটার যে একটা সিস্টেম, এটা নাকি একটা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন আছে। পৃথিবীর মানে সমস্ত কিছুরই তো হচ্ছে ওয়েভ পার্টিকেল ডুয়ালিটি আছে, সেটা আলাদা কেস, এগুলিতে আমরা যাব না। তো আমি খালি একটা জিনিসই বলতে চাই যে অনেক সময় কোয়ান্টাম মেকানিক্স কোর্সে আসলে দেখবা যে সরাসরি বলে দেয় যে সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল ফলো করবে সলিউশন। তো অনেক সময় স্টুডেন্টরা রিলেট করতে পারে না কেন সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল ফলো করবে। অনেক পার্সপেক্টিভ থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। খুব ইজিলি মনে রাখবা যেহেতু ইকুয়েশনটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক ওয়েভ ইকুয়েশন ফরম্যাট, এবং ওয়েভ ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল ভ্যালিড। তো কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল হচ্ছে ভ্যালিড। নাও আমরা একদম ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে থাকবো, ক্লাসিক্যাল ওয়েভ। ওকে হ্যাঁ, তাহলে এই যে অবজারভেশন, এটা আমার মনে হয় কি এটা কি ভুয়া নাকি? ভুয়া জিনিস, মানে ম্যাথমেটিক্যালি মানে কমপ্লিকেটেড জিনিস বানায় রাখছে, মানুষ বুঝতে পারে না। আচ্ছা স্যার, আমার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, সেটা হচ্ছে সুপারপজিশনের যে ব্যাপারটা, এটা কি স্যার মানে এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভেন এখন, অর জাস্ট থিওরিটিক্যালি অর ম্যাথমেটিক্যালি প্রুভেন? সুপারপজিশনের ব্যাপারটা জি স্যার, এটা কি মানে এখনো মানে এক্সপেরিমেন্টালি বা অবজারভেশনাল প্রুফটা আছে কিনা? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তোমার সুপারপজিশনের আইডিয়া ইউজ করে আমরা যে রেজাল্টগুলি পাই সেই রেজাল্টগুলি এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট সাথে খুবই খুবই ক্লোজলি ম্যাচ করে গেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কোনো রকম ম্যাথমেটিক্যাল ইনকনসিস্টেন্সি নাই। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের উপর যেই রেজাল্টগুলি পাইছি সেই রেজাল্টগুলি ইউজ করে হচ্ছে আমরা খুবই যে এক্সপেরিমেন্টাল, মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইউজ করে যে থিওরিটিক্যাল যে রেজাল্টগুলি পাইছি সেই রেজাল্টগুলি এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টের সাথে খুবই ক্লোজলি ম্যাচ করে গেছে। সুতরাং কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবই একটা রিগোরাস থিওরি। ফিজিক্সে যে এত এত লোকজন থিওরি করে, একটা জিনিস কি জানো যে কোনো থিওরি আদতেই কোনো ইফেক্টিভ কিনা কিংবা আসলেই কাজ করে কিনা সেটা চেক করে কেমনে? স্যার তিনটা প্রমাণের মাধ্যমে স্যার, মানে আই গেস থিওরিটিক্যাল প্রুফ, ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ এন্ড স্যার এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো।
থিওরিটিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেরিমেন্টালি ওটা প্রুভ না হলে ওটাকে মানে মেজরিটি কেসই কেউ গোনায় ধরে না। জি স্যার, মানে 3টা প্রুফই লাগবে স্যার হ্যাঁ, টু তো বি অনেক কেসেই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টগুলিকে ইভেন উইথ ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পলিফাইড এক্সপ্লেনেশন ছাড়াও হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট করা হয়, মানে এরকম কেস আছে। একটা তোমাদের হয়তো কারো কারো স্ট্রিং থিওরি নিয়ে আগ্রহ থাকতে পারে, স্ট্রিং থিওরির কোনো এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স নাই। জি স্যার, দিস ইজ ওয়াই ইটস স্টিল এ হাইপোথেসিস ইন তো ফিজিক্স। তাই বলা যায় আর কি। আচ্ছা, আমরা আমাদের ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ফেরত আসি। তো আমরা যে কেসগুলি বলতেছিলাম, তো ধরো 3টা কেস একটু এক্সপ্লেইন করার দরকার আছে কন্ডিশনগুলি। এখন ধরো এক্স নট নন জিরো আর ভি নট জিরো, এই কেসটা কখন হতে পারে? এক্স নট নন জিরো ভি নট জিরো হচ্ছে সরি, তো ধরো একটা স্প্রিং এর সাথে একটা ব্লক অ্যাটাচড আছে। তো তুমি একটা ব্লকটাকে তোমার একটা ইয়েতে এরকম একটা ডিসপ্লেসমেন্ট এতটুকু টেনে নিছো, এক্সটেন্ড করে ছেড়ে দিছো। তো তার একটা ইনিশিয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট আছে, এটাকে যদি তুমি টি ইকুয়ালস টু জিরো বলো, তো এই টাইম পর্যন্ত সে কি করে, সরি, এটাকে যদি তুমি টি ইকুয়ালস টু জিরো বলো, তো তার ইনিশিয়ালি ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে এতটুকু। তো এটাকে আমরা বলছি এক্স নট এবং এটা একটা নন জিরো। তো ভি নট জিরো, এই টাইমে কোনো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি নাই, এটা হচ্ছে ওই তোমার অসিলেশনের যে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট পয়েন্ট সেইটা। তো বুঝতেই পারতেছো ভি নট জিরো হবে এবং এই পয়েন্টটাকে আমরা টি টি ইকুয়ালস টু জিরো বলছি। তো ফাইন, নাও আমরা দেখবো যে এক্স নট জিরো, ভি নট হচ্ছে নন জিরো। সেটা কিরকম? তো ধরো হচ্ছে এরকম, এখানে একটা ব্লক আছে, তো ব্লকটাকে আমরা হচ্ছে পুল করব। তো ধরো হচ্ছে আমরা এখানে পুল করে এই করে ছেড়ে দিছি ব্লকটাকে এরকম। তোমার পুল করে যদি তুমি ছেড়ে দাও তাহলে তুমি একটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিলা, ওকে, এবং যখন তুমি পুল করতেছো সেই টাইমটাকেই তুমি হচ্ছে টি ইকুয়ালস টু জিরো ধরো। তো অ্যাট দ্য টাইম অফ পুলিং ইজ টি ইকুয়ালস টু জিরো অ্যান্ড অ্যাট টি ইকুয়ালস টু জিরো ভি নট হচ্ছে নন জিরো। তো এরপরে এই টি ইকুয়ালস টু জিরোতে তুমি যদি এটাকে অরিজিন ধরো, তাহলে তো কোনো ইয়ে ছিল না, তার কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল না। সো ওই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে এক্স নট হচ্ছে জিরো। এখন এক্স নট নন জিরো আর ভি নট নন জিরো দুইটা কিভাবে পাওয়া পসিবল? দুইটা পাওয়া পসিবল হচ্ছে যে তোমার ধরো সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন হচ্ছে, তো এই তো ধরো অসিলেশন, তো আমরা মাঝামাঝি একটা পয়েন্ট নিব, এইটাকেই আমরা টি ইকুয়ালস টু জিরো বলবো। মাঝামাঝি একটা পয়েন্ট থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে এরকম একটা কেস তো পাওয়া পসিবলই, যেখানে এক্স নট হচ্ছে নন জিরো, ভি নটও হচ্ছে নন জিরো। এখন দেখো প্রত্যেকটা কেসেই তোমার মোশনটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন হবে এবং তোমরা জানো যে সিম্পল হারমোনিক অসিলেশনের ক্ষেত্রে এক্স ইকুয়ালস টু এ কোসাইন ওমেগা টি প্লাস পাই, এটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা তোমার কি বলে জেনারেল সলিউশন, এটা জেনারেল সলিউশন। সো এই কেসের ক্ষেত্রে এই সলিউশনটা ভ্যালিড, এই কেসের ক্ষেত্রেও ভ্যালিড, 3 নাম্বার কেসের ক্ষেত্রেও ভ্যালিড। তো ধরো এই দুইটা তো আমরা জানি যে এ আর ফাই হচ্ছে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট। সো এই কেসের স্পেসিফিক সলিউশন হচ্ছে এ ওয়ান কোসাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই ওয়ান। এই কেসের একটা স্পেসিফিক সলিউশন হচ্ছে এ টু কোসাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই টু। এখন ধরো তোমার আমরা এই কেসের সলিউশনটা জানতে চাই এক্স থ্রি। সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল বলে এটা হবে হচ্ছে এক্স থ্রি ফাংশন অফ টি equals to x1t plus x2t. So it should be a1 cosine omega t plus y1 plus a2 cosine omega t plus phi 2, and ধরো আমরা জেনারেল সলিউশনটাও লিখি এই কেসের জন্য x3 equals to a3 cosine omega t plus phi 3. So a3 cosine omega t plus phi 3.
Now what we need to do, now আমরা ফার্স্ট কেসটা আবার যাব। তো দেখো ফার্স্ট কেসে তোমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা কি বলছে, সরি ইনিশিয়ালি হচ্ছে এক্স নট নন জিরো অ্যাট টি ইকুয়ালস টু জিরোতে। তো ধরো অ্যাট টি ইকুয়ালস টু জিরোতে তোমার এই কোয়েশনটা কি হবে, এক্স ইকুয়ালস টু এ কজ ফাই ওয়ান, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এক্স নট। নাও ভি নট হচ্ছে জিরো, তো তুমি ভি নটের ইকুয়েশনটা কি, ভি এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে মাইনাস অফ ওমেগা এ সাইন অফ ওমেগা টি। আচ্ছা এখানে আমি একটু স্পেস রাখা প্রয়োজন ছিল। তো এটা যদি এক্স হয়, ভি এর ইকুয়েশন হচ্ছে মাইনাস অফ ওমেগা এ সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ফাই। নাও এক্স at t equals to 0 equals to a cosine phi 1 by x1, sorry, x1 at t equals to 0 is a1 cosine omega t phi 1 phi. This is actually x naught, and v1 at t equals to 0 is basically minus omega a omega t equals to 0, and this should be sine of phi 1, and what it should be, this is v naught. Now look what is phi. এই ইকুয়েশন বলতেছে যে ভি নট, আমরা কি ধরে নিয়েছি যে ভি নট হচ্ছে জিরো, তো এইটা হচ্ছে জিরো, তার মানে মাইনাস ওমেগা এ সাইন ফাই ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো, দ্যাট মিনস উইচ মিনস সাইন ফাই ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো, which means phi 1 is 0. So if phi 1 is 0, what should be a? তো a হচ্ছে দেখো cos 0 হচ্ছে 1, so x naught equals to হচ্ছে a। তাহলে আমরা একটু ইয়ে করি, x naught equals to a, v naught equals to 0, phi naught equals to 0। আমরা এইটার কন্ডিশন বের করে রাখলাম। এখন আমরা এই কন্ডিশনগুলি এই জেনারেল ইকুয়েশনে ইউজ করব x এর, সরি x1 এর, তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে যে এটার ইকুয়েশন অফ এটার যেই পজিশনকে এটার যেই ডিসপ্লে মানে এটার মোশনকে ডেসক্রাইব করে যেই ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর, তার বা তার ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিনোট করে যেই ভেক্টর, সেটার বিহেভিয়ার আমরা জানতে পারবো। তো এক্স নট এ ওয়ান ইকুয়ালস, আচ্ছা এখানে ওই শুড ইউজ এ ওয়ান, দিস শুড বি এ ওয়ান, and this should be a1. Okay, so x1 equals to a1 equals to x naught cosine omega t, phi 1 is 0, so no worry about this, fine। এখন দেখো এই কেসে আমরা কি পাচ্ছি, এই কেসে হচ্ছে তোমার x2 হচ্ছে এইটা, so v2 similar ওয়েতে should be omega a2 cosine omega t plus phi 2, and v2 at t equals to 0 equals to minus of omega at cosine phi 2, which is v naught বলছি হচ্ছে নন জিরো। আচ্ছা এখানে এটা থাক, cosine phi 2 পর্যন্ত থাক। নাও এটা ইকুয়ালস টু হচ্ছে v naught। এখন আমার x2 টা কি, x2 টা হচ্ছে তোমার, আমরা এখানে লিখি, so x2 at t equals to 0 is equals to a2 cosine at t equals to 0, এটা তো 0 হবেই, এখানে থাকবে হচ্ছে a2 cosine phi 2, which is equals to x naught, and this equals to 0. Now look, initial displacement বলছে এখানে 0, তার মানে হচ্ছে cosine phi 2 equals to 0, which means cosine phi 2 equals to 0, this means phi 2 equals to pi by 2। তো phi 2 যদি pi by 2 হয়, তাহলে তুমি এই ইকুয়েশনে phi 2 equals to pi by 2 ইউজ করো। তো এই ইকুয়েশনে যদি আমরা, আচ্ছা ওয়েট, তো phi 2 যদি 0 হয়, চেক করি, a2 equals to cosine phi 2, so then
what it should be, এটা হবে হচ্ছে তোমার phi to pi by 2, ঠিক আছে। এই ভেলোসিটির এক্সপ্রেশনটা ভুল হয়েছে, এটা হবে সাইন, এটা হলো ওমেগা এ টু সাইন অফ phi by 2 v নট। তো সাইন পাই বাই 2 হচ্ছে 1, তার মানে হচ্ছে তোমার v নট ইকুয়ালস টু minus omega a2, and from there we can write a2 equals to minus of v naught by omega. So এখানে আমি ইকুয়েশনগুলি মার্ক করে রাখি ওইটার মতন। তো একটা হচ্ছে phi 2 equals to pi by 2, a2 equals to minus v naught by omega, আর v naught হচ্ছে তোমার এইটা। তো তার মানে তুমি যদি এইটার জন্য ওই জেনারেল ইকুয়েশনে এগুলি বসাও a2 আর phi 2 এর ভ্যালু, তাহলে তুমি পাবা হচ্ছে x2 equals to minus v naught by omega cosine x2 equals to minus v naught by omega cosine omega t plus pi by 2। তো এইটা হচ্ছে এই কেস। এই x1 আর x2 এর যে এক্সপ্রেশন বের করলাম, এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি বলো? নো স্যার। আচ্ছা, আবার একটু সামারি করে বলি। মেইন কাজ যেটা করছি সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা জেনারেল সলিউশন ধরে নিছি যার মধ্যে দুইটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট আছে, এক্স মানে কেস 1 এর ক্ষেত্রেও আছে, কেস 2 এর ক্ষেত্রেও আছে। ওই ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইউজ করছি, দুটা ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইউজ করে দুটা আরবিটারি কনস্ট্যান্টের ভ্যালু বের করছি। তোমরা যখন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কোর্সটা করবা এরকম অনেক প্রবলেম সলভ করবা যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেওয়া আছে সেটা ইউজ করে আরবিটারি কনস্ট্যান্ট বের করতেছো। যে আরবিটারি কনস্ট্যান্টটা জেনারেল ইকুয়েশনে বসায় দিচ্ছি, আমাদের জেনারেল সলিউশন চলে আসতেছে, ঠিক আছে। এই করেসপন্ডিং টু দিস ইনিশিয়াল কন্ডিশন, ঠিক আছে। মানে এটা আসলে কিন্তু মানে তোমার ইয়ে না, জেনারেল সলিউশন না, এইটা হচ্ছে জেনারেল সলিউশনের ফর্ম আর কি, যে এই a cos ওমেগা t প্লাস phi বাই 2, এটা একটা স্পেসিফিক সলিউশন x2। এখন কথা হচ্ছে স্পেসিফিক সলিউশন, কিন্তু আমরা তো জানি না যে a2 এর ভ্যালুটা কত আর হচ্ছে তোমার phi 2 এর ভ্যালুটা কত। আমরা এটা একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট। এখন আমরা দেখতেছি যে আমরা যে ওই x নট আর v নট ধরছি, ইনিশিয়াল যে ডিসপ্লেসমেন্ট আর ইনিশিয়াল যেই মানে ইনিশিয়াল যে ডিসপ্লেসমেন্ট আর ইনিশিয়াল যে ভেলোসিটি, সে দুইটা ইউজ করে আমরা আসলে আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলিকে এক্সপ্রেস করতে পারি এই দুইটা কেসে। তো এইভাবে আমরা এই দুইটা কেসের পার্টিকুলার সলিউশন বের করছি, কোনো জেনারেল সলিউশন না, পার্টিকুলার সলিউশন। জেনারেল সলিউশনে দুইটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট ছিল, আমরা আমাদের কন্ডিশন গিভেন কন্ডিশন ইউজ করে আমরা আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলির এক্সপ্রেশন বের করে ওই কেসের জন্য পার্টিকুলার সলিউশন বের করছি। এখন 3 নাম্বার কেস নিব এবং 3 নাম্বার কেসের জন্য আমরা বলতেছি যে কম্বাইন্ড কন্ডিশন থাকবে, আগে যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন ছিল তাদের একটা কম্বিনেশন আছে, এবং সুপারপজিশন প্রিন্সিপাল বলতেছে যে এই ইনিশিয়াল কন্ডিশনের যদি কম্বিনেশন থাকে তাহলে সলিউশনটা হবে হচ্ছে আগের দুইটা সলিউশনের সাম। আমরা এই জিনিসটাই ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করব যে যদি কম্বিনেশনটা আগের দুইটার ইয়ে হয়, মানে ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা আগের দুইটার কম্বিনেশন হয়, সলিউশনটা হবে হচ্ছে আগের দুইটা সলিউশনের কম্বিনেশন। সো লেট মি প্রুভ দ্যাট। তো সরি, এখানে লেখাটা আসলে একটু কনজাস্টেড হয়ে গেছে, তো এখানে জায়গা আছে, অসুবিধা নেই। তো তার মানে হচ্ছে x3টা শুড বি, x3 should be what? X3 should be x1t plus wait a second, আমরা আগে x3 ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলি নিয়ে কাজ করে নিই। তো x3 তে at t equals to 0 a3 cosine phi 3, এটা x নট একটা নন জিরো ভ্যালু, এবং v3 at t equals to 0, এটা হবে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা a3 sin phi 3,
ভি নট। তো মনে করো এটা ইকুয়েশন 1, এটা ইকুয়েশন 2। ইকুয়েশন 1কে ইকুয়েশন 2কে ডিভাইড করো 1 দিয়ে। 2 ডিভাইডেড বাই 1 সেটা হবে হচ্ছে তোমার tan of phi 3, tan phi 3, হ্যাঁ, টাইমস মাইনাস ওমেগা। দেখো a3 ক্যান্সেল হয়ে যাবে, সাইন ফাই 3 ডিভাইডেড বাই কস ফাই 3, ট্যান ফাই 3, আর একটা ওমেগা থাকবে, ভি নট বাই এক্স নট। তো আমরা এর পরের কাজটা করব। পরের কাজটা হচ্ছে যে তোমার tan phi 3 equals to what? tan phi 3 equals to হচ্ছে তোমার মাইনাস ভি নট বাই ওমেগা এক্স নট, এবং phi 3 এর একটা এক্সপ্রেশন আমরা পেয়ে যাব, tan ইনভার্স মাইনাস ভি নট বাই ওমেগা এক্স নট। গুড। সো এখান থেকে আমরা a3 এর এক্সপ্রেশন বের করব। সো a3 এর এক্সপ্রেশনটা কি? a3 এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে যে তোমার কিভাবে বের করতে পারি? তো তুমি 2কে যদি একটু ম্যানিপুলেট করো, সেটা একটু এখানে আমি লিখে দেই, এটা ইকুয়েশন 3 হবে। তো a3 sin phi 3 ইকুয়ালস টু মাইনাস ভি নট বাই ওমেগা। তো এরপরে যেটা করব এটা হচ্ছে ইকুয়েশন 3। এরপরে তোমার ইকুয়েশন 1 এর স্কোয়ার করব, আর ইকুয়েশন 3 এর স্কোয়ার করব। তো এখানে আসবে a3 স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ফাই 3, এখানে আসবে a3 স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ফাই 3। দুইটা থেকে কমন নিব a3 স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ফাই 3 প্লাস সাইন স্কোয়ার ফাই 3। স্যার দুটো স্কোয়ার করছে কেন? বলতেছি a3 এর এক্সপ্রেশন বের করার জন্য, এই ইন টার্মস অফ এক্স নট ভি নট এগুলিতে। তো এরপরে আমরা হচ্ছে এই পাশের যদি স্কোয়ার করি, তো এটা পেয়ে যাচ্ছি। ফাইনালি হচ্ছে আমরা a3 হচ্ছে তোমার, এটা তো 1, তো a3 ইকুয়ালস টু হচ্ছে এক্স নট স্কোয়ার প্লাস ভি নট স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ। তো এটা হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল। দেখো আমরা আগে কি করছি, যে এই ইনিশিয়াল যে কন্ডিশনগুলি দেওয়া আছে আমাদের এক্স নট ভি নট ইন টার্মস অফ আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলিকে এক্সপ্রেস করছি। আমরা এখানেও এক্স নট ভি নটের ইন টার্মসে আমরা প্রেজেন্ট করতে চাই। এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে গোল। দেন আমরা প্রুফ করব ওই সুপারপজিশন প্রিন্সিপালটা যে আসলেই ভ্যালিড। তো দেখো আমার এখানে ফাই 3ও শেষ, a3ও শেষ। সো x3 তুমি যদি ইয়েটা এখন এই আরবিটারি কনস্ট্যান্টের এক্সপ্রেশন দুইটা ইউজ করো, তাহলে সলিউশনটা হবে হচ্ছে এরকম, এক্স নট স্কোয়ার প্লাস ভি নট স্কোয়ার ইজ ওমেগা স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, দেন কোসাইন ওমেগা টি প্লাস tan ইনভার্স মাইনাস ভি নট omega x naught. I think I can use third bracket here. So square bracket. This is the expression for x3. এখন দেখো আমাদের x1 কি ছিল? x1 ছিল হচ্ছে তোমার x naught cosine omega t, x2 ছিল হচ্ছে তোমার minus of v naught by omega maybe, right? Let me check. Yes, minus of v naught by omega cosine omega t plus pi by 2. So now we want to prove that x3 equals to x1 plus x2. So how can we prove? So look, তুমি এটা বের করো, x1 plus x2 টা বের করো। So x1 plus x2 টা হচ্ছে x naught cosine omega t plus minus v naught by omega cosine omega t plus pi by 2. তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? লিখতে পারি হচ্ছে x naught cosine omega t plus v naught by omega sin omega t plus pi by 2.
যেহেতু 90 ডিগ্রি প্লাস ওমেগা টি, কোসাইন উইল বি কনভার্টেড টু সাইন, অ্যান্ড সিন্স তোমার এই অ্যাঙ্গেলটা আছে হচ্ছে এখানে, মানে আমরা এইভাবেই কনসিডার করি ট্রিগোনোমেট্রির কনভেনশন অনুযায়ী বা রুল অনুযায়ী। সো এখানে কোসাইনটা হচ্ছে মাইনাস, সো এখানে একটা মাইনাস সাইন এসে এইটা হবে x1 প্লাস x2। আচ্ছা, আমরা এখানে এটা পেলাম, এটাকে তুমি ইকুয়েশন নাম্বার 5 দাও, আর এটাকে দাও হচ্ছে ইকুয়েশন নাম্বার 4। এবার আমরা ইকুয়েশন নাম্বার 4 কে হচ্ছে ম্যানিপুলেট করব। ইকুয়েশন নাম্বার 4 কে কিভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারি? ইকুয়েশন নাম্বার 4 ছিল হচ্ছে x3 ইকুয়ালস টু x0 স্কোয়ার v0 স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ cosine of omega t plus tan inverse what, v0 minus v0 by x omega naught। এখানে আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করব, সেটা কি? cosine of a plus b cosine a cosine b minus sine a sine b। so let use it। তুমি যদি এটা ইউজ করো তাহলে তুমি পাবা x0 স্কোয়ার। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা কাজ করি, এইখানে এই টার্মটা এইভাবে লিখি, v0 স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ কোসাইন ওমেগা টি প্লাস কোসাইন tan ইনভার্স মাইনাস v0 বাই x ওমেগা টি, দেন মাইনাস সাইন ওমেগা টি সাইন tan inverse minus v0 by x omega t। ফাইন। তো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? এখান থেকে wait a second, দাঁড়া আমি ইয়েটা অন করতেছি, বোর্ড। আচ্ছা, সো এখানে আমরা আবার আরেকটা ট্রিগোনোমেট্রিক টেকনিক ইউজ করব, সেটা হচ্ছে x0 স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার v0 স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ কোসাইন ওমেগা টি। এখন এই যে tan ইনভার্স মাইনাস v0 বাই x ওমেগা টি, এটা তো আসলে একটা অ্যাঙ্গেল রিপ্রেজেন্ট করে। এই যে tan ইনভার্স মাইনাস v0 বাই x ওমেগা টি, এটা হচ্ছে তোমার পারপেন্ডিকুলার, এটা হচ্ছে তোমার বেজ, তাই না? tan ইনভার্সের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো একটা অ্যাঙ্গেল, ধরো এটা হচ্ছে তোমার, আমার কি ছিল phi3, তো তুমি ইয়ে নাও tan phi3 নাও। তো tan phi3 যদি দুই পাশে তুমি tan নাও, তাহলে তুমি লিখতে পারো যে tan phi3 ইকুয়ালস টু মাইনাস v0 বাই x ওমেগা টি। তো মাইনাস v0 হচ্ছে তোমার পারপেন্ডিকুলার, ওকে। আর তোমার ধরো এইটা যদি তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক অ্যাঙ্গেলটা হয়, এই যে এটা যদি তোমার phi3 হয়, সরি এটা তোমার মাইনাস, তো অ্যাঙ্গেলটা অন্য জায়গায় হবে, লেট মি চেক। তো এই যে আচ্ছা অ্যাঙ্গেল না দেখালে হবে, এইটা হচ্ছে তোমার পারপেন্ডিকুলার মাইনাস v0, আর এই x ওমেগা নট হচ্ছে তোমার বেস। এখন এই তুমি এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটাকে রিপ্রেজেন্ট করবা কোসাইন দিয়ে। এখানে যেরকম tan ইনভার্স দিয়ে, আমরা এটাকে কোসাইন ইনভার্স দিয়ে লিখবো। কিভাবে লিখতে পারি? কোসাইন ইনভার্স, এটা হচ্ছে বেস, বেসটা আগে চলে আসবে, আর হচ্ছে তোমার পারপেন্ডিকুলার, কোসাইনের ক্ষেত্রে বেস থাকে, আর হচ্ছে তোমার নিচে থাকে হচ্ছে হাইপোটেনিয়াস। তো v0 স্কোয়ার প্লাস x স্কোয়ার ওমেগা নট স্কোয়ার, দিস ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে phi3। তো কেন এটা করলাম? করার রিজন হচ্ছে এখানে একটা এই কজ কোসাইন আছে, সো কোসাইন আর কোসাইন ইনভার্স যাতে ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। ঠিক সিমিলারলি সাইন ট্যান ইনভার্স, এটার জন্য আমরা কনভার্ট করব। তো phi3 ইকুয়ালস টু আমরা এটাও লিখতে পারি যে phi3 ইকুয়ালস টু সাইন ইনভার্স তোমার, এখানে phi3টাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসি, এটা লেখার মধ্যে ভালো। So the equation in the left hand side can be written as phi3 cosine inverse x omega naught x square omega naught square v naught square
এটাকে লেখা যায় হচ্ছে তোমার ভি নট মাইনাস ভি নট হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, সো এটা মাইনাস ভি নটই থাকবে, নিচে থাকবে হচ্ছে বেস এক্স নট ওমেগা নট স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার, এটার আবার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, তো এইটার হোল টু দি পাওয়ার হাফ। ভালো কথা। তো আমরা এবার এই দুটো এক্সপ্রেশন এখানে ইউজ করব। তো দেখো এখানে কি হবে, কোসাইন কোসাইন ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, সাইন সাইন ইনভার্স ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, আমরা কি পাবো, আমরা পাবো হচ্ছে এই দুইটা টার্ম, আমরা এই দুইটা টার্ম সরাসরি লিখে দিতে পারি। আমরা লিখি এখানে, তো এক্স নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার, এখান থেকে কোসাইন ওমেগা টি, এখান থেকে তোমার অ্যাঙ্গেলটা কি ছিল, এই যদি লিখি সেটা হচ্ছে এক্স ওমেগা নট ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার ওমেগা নট স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, এখানেও তোমার ব্রেকেট থাক, এখানে সাইন ওমেগা টি, দেন হচ্ছে সাইন, এটার সাথে তোমার ভি নট মাইনাস ভি নট ইন্টু এই মাইনাস ভি নট এক্স স্কোয়ার ওমেগা নট স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার, তো এই হচ্ছে আমরা পাচ্ছি। তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের ট্রিগোনোমেট্রিক ক্যালকুলেশন। তো এটার এখানে দরকার নাই আর কিছু, আমরা এবার ওই আগের ইকুয়েশনটাকে সিম্পলিফাই করে লিখব। তো এটাকে আলাদা করে বক্স করে রাখি, আর হচ্ছে তোমার তো এখন দেখো এই যে তোমার এই ভিতরে দুইটা টার্মের সাথে কোসাইনের সাথে একটা কনস্ট্যান্ট, এটা কিন্তু মানে কোসাইনের কোনো অ্যাঙ্গেল আর্গুমেন্ট না, এটা কোসাইনের সাথে একটা টার্ম মাল্টিপ্লাই আছে। এখন তুমি যদি এই এটার সাথে ধরো, তুমি তো এখানে দুইটা টার্ম আলাদা আলাদা পাবা, এটার সাথে ফার্স্টে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করবা, আবার এটার সাথে হচ্ছে দেন নেক্সট এটার সাথে আবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করবা। এই যে উপরের যেই টার্মটা আছে এখানে একটা হাফ ছিল, হাফটা গেল কোথায়, হুম, তো এই যে এখানে এক্স নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, আর নিচে ওমেগা স্কোয়ার, আমি একটু ভেঙেই লিখি, তো এক্স নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, ওমেগা স্কোয়ারের হাফ হচ্ছে ওমেগা, কোসাইন, আচ্ছা কোসাইন ওমেগা টিটা পরে লিখি, তার সাথে যদি তুমি এই টার্মটা লিখো সেটা হচ্ছে এক্স ওমেগা নট, এক্স নট ওমেগা নট, সরি এটা এক্স নট ওমেগা নট হবে, এটাও এক্স নট ওমেগা নট, এক্স নট ওমেগা নট, এটাও এক্স নট ওমেগা নট, দেন তোমার এখানে ছিল এক্স স্কোয়ার ওমেগা নট স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ মাইনাস, আবার হচ্ছে এক্স নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, নিচে ছিল হচ্ছে তোমার ওমেগা, তার সাথে মাল্টিপ্লাই, আচ্ছা এখানে একটা কোসাইন ওমেগা টি থাকবে এই ফার্স্ট টার্মের সাথে, এখানে তুমি মাল্টিপ্লাই করবা কনস্ট্যান্ট টার্মটা, সেটা হচ্ছে মাইনাস ভি নট, এখানে আবার একটা হাফ আছে, সো এক্স নট স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হোল টু দি পাওয়ার হাফ, এটার সাথে হচ্ছে আবার সাইন ওমেগা টি। এইবার দেখো এটা হচ্ছে এই 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 টার্ম ক্যান্সেল, এখানেও তোমার ওমেগা না ওমেগা নট ইউজ করছি আমরা এখানে, আচ্ছা এখানে তো ওমেগা ইউজ করছে, সো এখানে একটু এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে সিম্বল, লেট মি চেক আমরা কোথা থেকে এই মিস্টেকটা শুরু করছি, ওমেগাগুলি যে ওমেগা নট দিয়ে লিখছি, তো এইটা হবে হচ্ছে এক্স নট ওমেগা, সরি এক্স নট ওমেগা, এটা হবে হচ্ছে এক্স নট ওমেগা, এটা হবে হচ্ছে এক্স নট ওমেগা
এটা হবে এক্স নট ওমেগা, এটা হবে এক্স নট ওমেগা, মানে সবগুলো ওমেগা নট আসলে ওমেগা হয়ে যাবে যেহেতু আমরা ওমেগা ধরে নিচ্ছি। তো তারপর হচ্ছে এটাও হবে ওমেগা, এটাও হবে ওমেগা, ওমেগা, ওমেগা। সো এটা হবে হচ্ছে তোমার এক্স নট, এটাও এক্স নট। তো এখানে তোমার এক্স নট ওমেগা, এক্স নট ওমেগা এবং এখানেও এক্স নট। ফাইন। তো এইবার দেখো, সো দেন হচ্ছে এই ওমেগা ওমেগা ক্যান্সেল, এই এক্স নট ওমেগা স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার হাফ, এটা ক্যান্সেল, এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, সো ভি নট বাই ওমেগা সাইন ওমেগা টি, আর এখানে হচ্ছে এক্স নট কোসাইন ওমেগা টি। সো সলিউশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, এক্স থ্রি ইকুয়ালস টু এক্স নট কোসাইন ওমেগা টি প্লাস, প্লাস কেন, কারণ হচ্ছে এই যে ভি নটের আগের মাইনাস আর এই মাইনাসে প্লাস, তো ভি নট বাই ওমেগা সাইন ওমেগা টি। এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে ওই যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টি কি পাইছিলাম, এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টি এক্স নট কোসাইন ওমেগা টি প্লাস ভি নট বাই ওমেগা সাইন ওমেগা টি প্লাস পাই বাই টু। So these are the proof. এবার বলো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা।